ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು KDEM ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್. ಈಗ 20 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜೋಕ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲು ತೊಗೊಂಡು ಎಸೆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ. ಆದರೆ ಈಗ ನೀವು ಅದೇ ಕಲ್ಲು ತೆಗೆದು ಎಸೆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್ ಅ ಫೌಂಡರ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೌಂಡರ್ ಮೇಲೆ ಈ ಕಲ್ಲು ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ಜೋಕ್. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 3 ಅತಿಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. KDEM ಚೇರ್ಮನ್ರಾದ BV ನಾಯ್ಡು ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ 2 ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಕೋ-ಫೌಂಡರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಫೌಂಡರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ಸೈನಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್, ಈಸ್ ದ ಫೌಂಡರ್ ಆಫ್ ಅ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. KDEM ಅಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್. ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಯುವರ್ ಏಮ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ದ ಮಿಷನ್ ಇಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ದ ಎಕಾನಮಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದು KDEM ಅಂತ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಥರ ಮಾಡಿದರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ. ವಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಥಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ government has lot of beautiful policies. For implementing that policies they need some more organization which can help them. That is the reason KDEM has been created. Right. And then KDEM has 49% coming from the government, 51% coming from the industry associations. Right. NASSCOM, in IES India Electronic Semiconductor Association and SHM. They are the partners of this. And this has been created so that the government can strengthen its policy implementation. KDEM acts like a bridge between the industry and the government and support the government in implementing. Right. What is that we are supposed to do? So KDEM has a 5-pillar agenda. The one pillar is to look at the ITT and GCCs. That means the Karnataka is a leader in the IT, but we need to continue to have that leadership for next 10 to 15 years. Sustainability of that leadership. Of the leadership, right? That is one, And number 2, in the electronics, which is growing, it has become a prime agenda for the India right now, Make in India program. So how can you make sure that we attract that electronics industries to come up in Karnataka? And number 3 is on the startups and innovation. As you rightly said, the startups are the major economic component of the Karnataka. How do you make sure that the startups will continue to grow here, sustainability, and help them to not just grow here, grow across the Karnataka? Okay. And 4th, which is very, very important, government took a new mission saying that, beyond Bangalore. It is a mission from the Karnataka, government of Karnataka, saying that the economy has grown in Bangalore. We need to make sure this economy go to the other clusters like the Mysore, Mangalore and Hubli. The 2 and 3 tier cities ಕೂಡ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ. ಏನಂತೆ ಇವಾಗ even though 10-15 years back ಅಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, but the contribution coming from the clusters is less than 2% for Karnataka. Okay. Right? So we wanted to help these clusters to grow so that their contribution will be at least 5 to 10% of the overall IT industry in Karnataka. Right. So adu startups beyond Bangalore agenda. And the last, if you want to achieve all that, you need to have a continuous talent. So we created what is the last pillar is a talent accelerator. Okay. Because of we are creating a lot of programs so that the people from these clusters will get an employment opportunity in the large companies here, all that. These are all the together, it's a Karnataka digital economy mission. That and there are more than 15-20 professionals sitting in the KDEM working with the industry and making sure that what industry needs is being provided. Right. So that's what we have been doing for last 6-7 months. Fantastic. So consistent agi between the government, between the startups, ನೀವು ಒಂದು amalgamation ತರ್ತೀರಾ ಅಂತ. Absolutely. That is what is that is the reason I said it's a very, very effective bridge between the industry and the government, and it will help this industry to grow, sustain across for next 2 decades. Next 2 decades. Yeah. And it's all, and ನೀವು beyond Bangalore ಕೂಡ ಇದು beyond Bangalore. ಅದು ನಾ ಹೇಳಿದಿನಲ್ವಾ, ಇವಾಗ if you look at this the startups, we only talk about Bangalore.
That is We true. don't have startups talking. You see, ಇವರು ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರು ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮೈಸೂರಲ್ಲೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಹೌದು. Then he has to grow there. Why he should come to Bangalore? Right. So like that, any startups, we have a talent in those clusters. In Hubli, Mysore, Mangalore, there are absolute talent. 45 to 55% of the talent comes from these clusters to get employed in Bangalore. So we wanted to make sure that 45% stay there and get that industry to go there, and they grow. The industries will grow there. Right, sir. ಅದು ಮೇನ್ ಮಿಷನ್. ಇದು ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲನೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ಯು ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. It is a concept by the industry for that industry. Fantastic. Working and to make sure that the economy will spread across the Karnataka as a state. Okay. ಈಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನೀವು ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿ 2 years ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು US ಅಲ್ಲಿ 30 years ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ವರ್ಕ್ ದೇರ್ ಸರ್. ದೆನ್ ನೀವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಯು ಫೌಂಡೆಡ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಇಟ್? ಇನಿಷಿಯಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೋಡಪ್ಪ ಬೆಳಗ್ಗೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಚರು ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ ಎದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂತ. ಅವನು ಹೇಳ್ದ, ಡ್ಯಾಡ್ ಯು ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಕನ್ನಡ. ಡ್ಯಾಡ್ ಯು ಟೈಪ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ನಡ ಇನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ತಿದ್ದೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಫ್ಲಾಶ್ ಆಯಿತು, ಹೌದಲ್ವೇ ಅಂತ. ನಮ್ಮದು ಭಾಷೆಗೆ ಕೀಲಿಮಣೆ ಅಥವಾ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೋ, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು? ಈಗಿರೋದು ಬರೀ ಟೈಪ್ ರೈಟರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಲೇಔಟಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗಿರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ವಾರಸ್ಯಗಳು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಲ್ಯಾಂಡೋ ಫ್ಲಾರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ನಾವು ಇದು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮಾಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾದ ಒಂದು ಭಾಷಾ ಶಿಕ್ಷಾಶಾಸ್ತ್ರ, ಫೊನೆಟಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಟ್ ಇನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ಫ್ಯೂಚರ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಬರೋ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇತ್ತು. ಇನ್ನು ಲೆಸ್ ದೆನ್ 50 years, ಇದೊಂದು 4-5 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ 7 ಮೇಜರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದರೆ 7 ಮೇಜರ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಿಲ್ ಬಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೋಗ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ತುಳು ಭಾಷೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಹೊರಟೋಯ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿ 7 ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದೇವನಾಗರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ವಿಲ್ ಗೋ ಔಟ್ ಆಫ್ ವೋಗ್ ಅಂತ. That shocked us. So, and also the lot of other factors contribute to it. So, in the rich culture, if we don't enable, then the rural force will be completely left out in this digital bandwagon. So, we have to do something right now. ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚು, ಬ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅದು ಹೇಗಾಯಿತು? ಸಾಧಾರಣ ಈಗ 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ರಿಸರ್ಚ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ನಾನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿರು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು. ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸಮ್ಮರು ಈ JSS ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಪ್ಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಟ್ ವಾಪಸ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೋಟೋಟೈಪ್ ಅನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನಾನು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅವರು JSS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಚಿಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಅಟ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ 3 months ಐ ಟು ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಆಮೇಲೆ 2017ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಟೆಂಟ್ ಬಂತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಕೀಲಿಮಣೆ ಅನ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ನಾನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿನ್ 4 years ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಹಿಯರ್. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನು, ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೆಂಡ್ತಿಯನ್ನು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಫುಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಉಳಿಕೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಇದರ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ತೊಡಗಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ನೋಬಲ್ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ ಸ್ಯಾನಿ, ನಿಮಗೆ ಏಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಟೇಕನ್ ಅ PhD ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು 10 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಫೌಂಡೆಡ್ ದಿಸ್ ಕಂಪನಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಅ ರಿಸರ್ಚ್ ಲ್ಯಾಬ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬಾ? ಇದು ಬಯೋಟೆಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ವೇರ್ ವಿ ಡೂ ಬೋತ್ research and R&D and products. So
Society of Innovation and for Innovation and Design at ISC Bangalore ಇದನ್ನು ಹೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ incubation. Yes. ISCL Yes. Okay. So they have helped us with setting up the lab and with the seed funds. I mean, we've been really helped by ISC, also Government of Karnataka, who has supported us with an Elevate grant towards producing an animal vaccine. Okay. So at Protein Design, ನಾವು recombinant proteins ತಯಾರಿಸುತ್ತೆ. It's hormones, enzymes, antibodies, vaccines. I mean, due to Corona now, everybody knows vaccines. So all these terms, RT, PCR, and all, they have become so common now. So these are the kind of things that we do at the lab in order to make important recombinant proteins for various purposes: diagnostics, veterinary uses, healthcare, agri-tech, whatever is the demand of the field. Right. Do you believe that right now we depend a whole lot on other countries for these kind of research? Exactly. We need to be Atmanirbhar. Desia vaccine will be beneficial for everyone. Like, say for example, the one done by Bharat Biotech, Serum Institute of India. I mean, we have to be Atmanirbhar. So towards that, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದಕ್ಕಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಡಿಸೈನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ. ನಾಯ್ಡು ಸರ್, ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ಗೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟಾಗಿ, ಅನ್ಲೆಸ್ ದೇ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಕೊಲಾಬ್ರೇಟ್ ವಿತ್ ಸಂಬಡಿ ಲೈಕ್ KDM, ರೈಟ್? ಅದು Karnataka has one of the first startup policy in the country. And that policy has been very, very successful. The reason why Karnataka is number one in the startup right now is because of that policy. Now that policy is being redesigned, from the flavor of the times, right? Now the new policy is being created, which the government of Karnataka will be launching during the Tech Summit. Okay. So if you look at Karnataka, the Elevate is one of the major program of the Karnataka. And there are more than 450 plus companies got benefited by the Elevate, and this is only the state that has spent around 124 crores through Elevate as a grant giving to the startups. No other state in the country has done that. So this is the highlight ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ಹೌದು. Karnataka is a jewel in the crown for It's Karnataka. a model for the rest of the country. For the rest of the country to follow. So some of those things will continue, and we also created the innovation labs across all the educational institutions, the center of excellences and all that, in the IASC and then other industry associations and all that is also being created. ಈ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಸರ್? ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ cannot afford to create an infrastructure on their own. So ಅದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ತರ they will create that infrastructure, the labs. For example, Dr. Deepthi, she is an IASC, she is in a lab that is supported by the government of Karnataka. Avrike adu benefit agate. Aa tara we are also creating a few more labs in other parts of the Karnataka. We are creating what is called a common clean room facility in Mysore, so that the high tech manufacturing companies, without spending too much of money, they can use that. Otherwise they need to spend a lot of money. ಅಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದು ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ the capital expenses that are which startups cannot afford, that's the government is doing. So the few of the startups come, get incubated there, get accelerated there, and then they grow. Right. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ಬೋದು? Our government of Karnataka ಮಾಹಿತಿ website ಇದೆ. That is number one, and Karnataka Digital Economy Mission website is also there. ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Everything is linked up. Okay. There is a startup website is also coming up. Where you have all the information about the startups, information about the policies, information about the several
incentives that the government can provide. The incentives can go up to the patents. Last time I think Dr. Ramana Reddy mentioned in a previous episode, there are beautiful incentives. No other state has that, So all that is being, now Karnataka Digital Economy Mission is strengthening the government of Karnataka so that the implementation of these policies can be more effective in reaching out to the needy, talented professionals in the other clusters, other, startups. Right. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೌಂಡರ್ಸ್ನ ಡೇ ಇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇ ಔಟ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀರಾ. ಹೌದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಡೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಫೌಂಡರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ನೀವೇನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? No, we always look for the founder who is very, very focused. First of all, the founding team should have a complementary strengths. One person, if he is very, very strong in the technology, you need a person who is very strong in the business side. We need a person who is very strong in the market and the penetration and the strategy. Right. So those are all the things we look at. Number two, what we look at is whether this startup is looking at an opportunity that is which is the need of the hour. So market fitment, that is what we call. Solving the social issue irbodu. Social issue irbodu or commercial issue irbodu. Right. But whatever startup is doing is required by the current markets. Economy or market. That whether is it suitable. Most importantly, whether the startup team has an ability to execute the project or startup so that the fitment to the market can happen. Excellent. Thank you, sir. And I'm sure ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ mentoring services ಕೂಡ ಇದೆ. Mentoring services, the Karnataka Digital Economy Mission is creating. Actually, there are more than 30-40 people from that industry are supporting the KDM, in terms of the policies, in terms of the writing the new startup policy, or in terms of creating the new strategy for how to attract the global GCCs to Karnataka, and how to promote the electronics. All that we involve a lot of people from the industry. Fantastic. Thank you. ಈಗ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಸ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್. ಅಂದರೆ ಎವ್ರಿಬಡಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್. ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ದಿಯರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಟು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಸೆವ್ರಲ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ. ಹೌ ಡು ಯು ಓವರ್ಕಮ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್? ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನನಗೆ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಒಂದು ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟ್. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೇ ಗಣಕಯಂತ್ರ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಫಸ್ಟ್ ಕಾಣೋದೇನು ಕೀಬೋರ್ಡ್. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಯಾವ ಭಾಷೆ? ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ. ಕಾ ಒತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಕೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅಡಚಣೆ. 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಓನ್ಲಿ 27% ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್. ವೆರಿ ಶಾಕಿಂಗ್. ಓನ್ಲಿ 27%. ಅದು ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಬ್, ಭಾಷಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಎಂಬ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾರಡೈಮ್ ಶಿಫ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಪ್ಯಾಟೆಂಟಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾಕೋ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಲೆಟರ್ಸಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ಡೈ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬರುವಾಗ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜನಗಳ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂತ. ಕೊಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 26 ಅಕ್ಷರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ, ನಮ್ದು 52 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ಲು ಸ್ಮಾಲು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಟೈಪಿಂಗ್. ಸೊ ಒನ್ ವಾಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಅಂದರೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆನೂ ಇದೆ, ನಿಮಗೇನು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳ್ದಲ್ಲ, ಈಗ ಭಾಷಾ ಲ್ಯಾಬ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಈಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಪಾಲಿಸಿ ಅಂತ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಸೊ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ಥರ ಲ್ಯಾಬ್ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅನುಷ್ಠಾನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಪಾಲಿಸಿಗಳಿದೆ ಕನ್ನಡ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ. ಆದರೆ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ 2 ವರ್ಷ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಟೈಪಿಂಗ್. ಅದೇ ಥರ ನಾವು ಇವ್ರಿಗೆ ಆ್ಯಪ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸರ್ ನಮ್ಮ 30% ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಟೈಪ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ.
ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಸರ್? ಆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಈಗ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಆರಾಮಾಗಿ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಗ್ಲೀಷು ಟೈಪಿಂಗ್ ಶಾಲೆ ಹೋದವರು, ಕೊರಟಿಲೇ ನೋಡಿ ಬೆಳೆದವರು, ನಮಗೇನೋ ಇದನ್ನು ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹೌದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಂ, ಬಟ್ ಈಗ 3.5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಇದರಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ ಶಿಫ್ಟ್ ಆ ಅಂದರೆ ಕ ಒತ್ತಾಕ್ಷರ ಕ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಅದರ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಅದೇ ನಮಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯ್ತು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ಇದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈಗ ಮೊದಲಿಂದಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಇಕ್ಕಿಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲೂ ಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ಡು ಫೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೇಮು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋದು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಫಾಂಟ್ ಬರೋಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರನ್ನೇ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಸಣ್ಣ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇದು. ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ಉಪಕರಣ ಆಗಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲಿ, ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಗಲಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸಿಂಪಲ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂಗೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ಮತ್ತು ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಯೂಸ್ಗೂ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನೇನು ಬೆಂಬಲ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಈ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದಾಗ ಅಚ್ಚುಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟು ಬಟನ್ ಥರ ಕೀಪ್ಯಾಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು IISc ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮತ್ತು MSMEಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಜನಗಳದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಬಟನ್ ಇರಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬಟನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಅಚ್ಚುಗಳನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸಹಕಾರನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಚ್ಚು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೇಳ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವರು, ಬಿಕಾಸ್ ಹೈ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಇದು. ಒಂದು ಅಚ್ಚು ಆಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗತ್ತಿದು. ಹಾಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ನಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತು. ಓಕೆ, ವಿ ವಿಲ್ ಫಂಡ್ ಥ್ರೂ ಎಲಿವೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಕೊಟ್ಟು, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು. ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ಫಂಡು ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಸಾರ್ನ 3 years ಇಟ್ ಹಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಡೈ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅಚ್ಚುಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತಿತ್ತು. ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆನೂ ಅಚ್ಚಿದೆ, ಸಿಲಿಕಾನ್ ಅಚ್ಚುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಿಟ್ರು, ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸರ್ಕಿಟ್ರು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕನ್ನಡ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ, ITBT ಇವರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎದ್ದು ನಿಂತು ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಕೀಲಿಮಣೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಗೆ ಅಳವಡಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸರ್. ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಇನೋವೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಜನಗಳಿಗೆ ತಲುಪೋದೇ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಇಂಥ ಪಾಲಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಜನಗಳು ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಬೋದು. ಅವರು ಏನೇನು ಪಾಲಿಸಿ, ಏನೇನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಅವರು ಭಾಷೆ ಒಂದು ಅಡಚಣೆ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಏನಿದೆ, ಇದ್ರ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಇಯರ್ಸ್, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷನ್? So yes, we have started with making animal vaccine. Eventually we want to make a whole lot of more biosimilars and products. Of course doing R&D and research for clients. Apart from this, also one close to my heart agenda is training students in biotechnology. So the UG, PG students who do all these practicals at college are not exactly industry ready when they enter jobs. Right. So Government of Karnataka has this BICEP program, the Biotechnology Skill Enhancement Program, through which the colleges connect with industries, and these students, they spend time in the labs, training to bridge that gap between academia with their studies and jobs. So exactly what Mr. Naidu was talking about, the government setting up that infrastructure for students. Yes, so we've collaborated with a couple of colleges, and we accommodate their BICEP students, also interns from various labs. Now all colleges are encouraging internship for students to get practical skills, so they are more job ready, industry ready. And I really enjoy training, doing workshops, training these students for all the technology that is involved with molecular biology and protein chemistry and all the stuff that we do at the lab. Right. Now, what would be your one advice or tip for entrepreneurs? And because you've started in a slightly more complex place, antane anbahudu, nimma ondu organization is dealing with something very different. What would be your advice to founders? There is never dearth of ideas. It's just start up.
Go ahead and do it. Then put your 150% efforts, planning, and time. And no matter what happens, don't give up. The government is there to help. Absolutely. so that Yeah. don't give up is like the best advice that I could give to Fantastic. startup founders. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಯ್ಡು ಸರ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ಜೊತೆ. ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಅಡ್ವೈಸ್? ನಿಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? They need to get on to the job. That's all. The ideas are great. People are there, like she mentioned. Most of that ideas, people will fail in implementing that ideas. So the startups needs to have a absolute focus on what they wanted to accomplish, and they can take the support of the, this kind of an ecosystem nowhere in the world you get. There are enough matured professionals, mentors, the funds available, lot of investment is available, a lot of mentors are available, market is there. So they need to have an implementation skill that they need to learn from the ecosystem. ಹೌದು. There is a government support. Government support is the first step. After that, they need to build it up. The idea is to elevate a professional from ground zero to the next level. After that, there are funds who will support them, ರೈಟ್. and they need to build up their enterprise. Sure. That kind of a skill is needed, and they should make use of the ecosystem that is available in ಸೊ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೀಪ್ತಿ, ನೀವಂದ್ರಿ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಅಪ್, ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಿ ಫೋಕಸ್ಡ್. ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೇ, ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಅದೇ ಅದು ಫೋಕಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟು ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಇದು ಸ್ಪಂದನೆ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎನ್ ಓನ್ ವರ್ಲ್ಡ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ದರ್ ಈಸ್ ಎ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಿಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್, ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೋರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ. ನಾವು ಈ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಅದೇ ತೊಂದರೆ, 10 ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭಾಷೆನ ಯಾವ ಭಾಷೆನೂ ಕಲಿಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಡೀ ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ, ಈ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಪಾಲಿಸಿ ಸಹಾಯ, ಮೆಂಟರ್ ಸಹಾಯ ಇದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸೊ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಬೇಗನೆ ಅವರ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆರ್ ವೆರಿ 1 in 5 ಸರ್ವೈವ್ ಬಿಯಾಂಡ್ 3 years. ಈಗ 3 ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಕಳೆಯೋದು ಇಸ್ ಅ ಮೇಜರ್ ಮೈಲ್ ಸ್ಟೋನ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ್ ಭಾರತ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಥಾಟ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೆಷಸ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್, ನವಭಾರತದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2ನೇ ಸಂಚಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು KDEM, ಕರ್ನಾಟಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಕಾನಮಿ ಮಿಷನ್. ನಮಸ್ಕಾರ.